जय जगन्नाथ दर्शक आपण मन मो चैनल को स्वागत। आसंता आज जानिबा पवित्र दोल पूर्णिमा रे चंद्र ग्रहण पड़ुछि। से दिन केते बेल ठारू सुत काल आरंभ होछि बा हांडी छाड़ आरंभ होछि। देवनीति निषेध रहिछि। ग्रहणर स्पर्श समय केते बेले केते समय धरी यह महाकाश रे संगठित हेबो। एही समय रे कोन करबा उचित एवं कोन न करबा उचित एवं प्रसूति स्त्री लोक माने किपरि से दिन निजर सावधानता अवलंबन करिवे ता सहित यह सर्वमुख्य समय केतेबेले रहुछि। केते समय धरी यही महाजागतिक दृश्य बा महाकाश रे यही चंद्र ग्रहण संगठित हेबो। ये समस्त विषय रे जानिबा ता सहित पांजी रे कोन देछि बा हमर मुक्ति मंडप सभार पंडित मानक अनुमोदित पांजी कोहिनूर प्रेस पांजी रे यह कोन देछि एवं यही समय को केते समय धरी यही चंद्र ग्रहण लागि रहिबो याहाकू ग्रस्तद्वय चंद्र ग्रहण काहेकि कहा जाउछि। समस्त विषय रे आलोचना करिबा। चंद्र ग्रहण रे गोटे नियम रहिछि जे तार 3 प्रहर पूर्व बा 9 घंटा पूर्व पाक त्याग निषेध रहिछि। कौन से अन्न भोजन करिवे नाही कि रोषेवास करिवे नाही देवनीति करिवे नाही ई सब निषेध रहिछि। तेणु चंद्र ग्रहणर 9 घंटा पूर्व आपण यही देवनीति निषेध बा पाक त्याग अन्न भोजन रोषे करबा समस्त किछि हांडी छाड़ यही सब नीति को अवलंबन करने को पड़ो। तेणु से दिनर सूर्योदय होउछंती सकाळ 6:08। तेणु 6:08 ठारू आपण पाक त्याग एवं देवनीति निषेध। दर्शक बंधु एबे हमें जानिबा कोहिनूर प्रेस पंजिकार कौन देछि। केतुग्रस्त ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण पड़िबो मार्च 3 तारिख 2026 मंगलवार दिन। से दिन ता पूर्व दिन 2 तारिख रात्रि 3:20 ठारू आरंभ हो जाउछि ग्रहणर स्पर्श समय एवं सर्वमुख्य होउछि मंगलवार दिन संध्या 6:50 18 सेकेंड रे सर्वमुख्य हेबो एवं पुरी को चंद्र ग्रहणर दृश्य हब 5:49 रे। ग्रहणर सूत काल पाक त्याग देवनीति ग्रहण स्पर्शर 12 घंटा अर्थात पूर्व दिन 2 तारिख सोमवार दिन रात्रि 3:20 ठारू पाक त्याग देवनीति निषेध एवं ग्रहण सर्वमुख्य समय हैला मंगलवार दिन संध्या 6:50 रे से सर्वमुख्य हब। तेणु यही समय आमको पाक त्याग देवनीति निषेध जहाँ रही पांजी ताहाको आमको अवलंबन करिया को पड़िबो। ग्रहण दर्शन चंद्र शुभाशुभ वृष मिथुन सिंह कन्या तुला बिछा कुंभ मीन राशि मान प्रति ग्रहण दर्शन शुभ। सेपरि तारा शुद्धि बा नक्षत्र शुद्धि केउ मानकर रही जो माने कि ग्रहण दर्शन तांकर शुभ होता है। अश्विनी कृत्तिका रोहिणी आद्या पुष्या मघा उत्तर फाल्गुनी हस्ता स्वाति अनुराधा मूला उत्तराषाढ़ा श्रवणा शतभिषा उत्तर भाद्र नक्षत्र प्रति ग्रहण दर्शन शुभ रही। चंद्र ग्रहण आरंभ होछि दिन 3:20 ठारू सर्वमुख्य हब 6:47 रे बा 6:50 रे सर्वमुख्य हब। तापर ठारू समस्त देवनीति एवं अन्न भोजन सबकिछि शुभ कर्म हो पार। जेहेतु प्रभुंकर सेन पवित्र दोल पूर्णिमा एते बड़ दिन से दिन रही प्रभु दोल वेद को गमन करेंगे एवं तांकर बेश भी रही जगन्नाथकर राजा बेश एवं सुना बेश ये सब से दिन ही संगठित हम। किंतु यह स्वतंत्र भाव में मुक्ति मंडप सभा बा 36 नियोग समिति तांकर समय निर्घंट निर्णय करिवे। तेणु यहाकू से माने देवनीति जेहेतु करिवे तेणु यह सर्वमुख्य पर करिवे किंबा नहले जो 3:20 ग्रहण स्पर्श हब ता पूर्व करिवे से माने यहाको निर्णय नेबे। किंतु जगन्नाथंकर से दिन ए जीव मानकर दोल मंडप को से माने विजय करिथान बा दोल वेदी की से माने विजय करिथांती। सेठारे से मानकर रंग खेल होइथाय एवं ता सहित तांकर बेश करा जायताय।
ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସୁନାବେଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବକାଶ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଖଇ କୋରା ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତାହା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସଭା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବେ ସକାଳ 6:08। ତା ପରଠାରୁ ଆମର ଆଉ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପାଗ ତ୍ୟାଗ, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ସବୁ କିଛି ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ଏବଂ ଗ୍ରସ୍ତୋଦୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଗ୍ରସ୍ତୋଦୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଗ୍ରସ୍ତୋଦୟ କହିବାର କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47 ଏହା ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ବା ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରସ୍ତୋଦୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କୁହାଯାଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି? ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୟତକ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ରହୁଛି ବା ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖି ସେ ଭିତରେ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଭିତରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ ସମୟତକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ସେ ସମୟତକ ସେମାନେ ପରିସ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ କି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଏସବୁ କରିବେ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ରହିବ ସେ ସମୟତକ ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଏବଂ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଘର ଭିତରେ ରହିକରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବା ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପକେଇକି ରଖିଥିବେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପକେଇକି ରଖିଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ଯଦି ସେପରି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ, ଚଳି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ହେଲା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ସେଦିନ କୋଳରେ ରଖିକି ବସିବେ। ଯଦି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଭଲ, କୋଳରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ରଖିବେ। ଯଦି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ରଖିକି ରହିବେ। କୁହାଯାଏ ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଫଳ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନଡ଼ିଆ ରହିଲେ କୋଳରେ ପିଲାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସୂତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ବହୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୂତି ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ହଉ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ସେଦିନ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ହୋଇପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟତକ ଯେଉଁ ସମୟତକ ଗ୍ରହଣ ସଂଗଠିତ ହେବ ସେ ସମୟତକ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେଇପାରିବେ। ଜପ ତପ ଏସବୁ କରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସ୍ତୁତି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ଗାଇପାରିବେ ବା ଶୁଣିପାରିବେ। ଏସବୁ କରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସୂତି ନାରୀ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ନ ଶୋଇକରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଗ୍ରହଣ ବେଳରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବସି ରହିକରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଷ୍ଟକ ହଉ ସ୍ତୁତି ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ବୋଲିବା କିମ୍ବା ନହେଲେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇକରି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ କିମ୍ବା କେହି ପାଠ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଏହି ସମୟତକ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସୂତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି କଟା ବଟା କରିବେ ନାହିଁ କି ଲୁଗାପଟା ସିଲେଇ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି ସେ ସମୟତକ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯିବେ 6:47 ପରଠାରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଯେପରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଆଳତି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଠାକୁର ଘରର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯାହା ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବାର କଥା ତାହା ରୋଷେଇ କରି ଭୋଜନ ଆଦି ସବୁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ, ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ କରିବେ।
କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାରେ ସମୟରେ କେତୋଟି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପାଞ୍ଜିରେ ଦିଆଗଲା, ତାହା ମୁଁ ପଠନ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ତାହାକୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ସମୟରେ, ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥାନଂ ଗମ୍ୟତଂ କେତୋ ତ୍ୟଜ୍ୟତଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସଂଗମଃ କର୍ମ ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋ ନେତ୍ରଂ ମମ ପାପ କ୍ଷୟଂ କୁରୁଃ। ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ମୁକ୍ତି ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର ସମାପ୍ୟହଂ ବିମୁକ୍ତୋऽସि କେତୋ ବର୍ଦ୍ଧନଂ ସଙ୍କଟାତ୍ ତଥା ତ୍ୱଂ ରୋହିଣୀ କାନ୍ଦଂ ଅପଦ ମାଂ ବିମୋଚୟ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଉଛି ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ଏହା ବହୁତ କୁପ୍ରଭାବ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସେପରି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କିଛି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ଏହା ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ସଂଗଠିତ ହେବ। କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ବରଂ ସେହି ଗ୍ରହଣ ସମୟ ଦିଗ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆଗରୁ ଗ୍ରହଣ ସବୁ ହେଇ ଆସିଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କୁହାଯାଉଛି, ହେଇ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରର ହେବ। ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପାଞ୍ଜିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଶୁଭ, ସେହି ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଗ୍ରହଣକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ବା କିଛି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବନୀତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ, ରୋଗୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼, ସେମାନେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିମ୍ବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ପେଟରେ ରହିବ ନାହିଁ କି ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟତିକ ରହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟତିକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ବାରଣ କରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।